कल इस संबंध दे विच पंजाब के मुख मंत्री मानयोग सर चरणजीत सिंह चन्नी वालों एक फैसला लिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिस दे विच उन्होंने पंजाब के लोगों को दिवाली का सो कॉल्ड तोहफा दिंदे हुए कहा कि हरेक वर्ग नूं 3 रुपए यूनिट प्रति यूनिट बिजली है जिहड़ी वो सस्ती कर दी गई है। मैं या आम आदमी पार्टी असी कोई आदतन तौर के उपर सिर्फ ओपोजिशन होने के नाते विरोध करना नहीं जानते। असी इन्ना जिहड़ी कोई चंगा काम करदी है जो सरकार असी उहनूं एप्रीशिएट भी करते हैं, उहदी पिठ भी थप्प पाउने, उहदी शलाघा भी करते हैं, पर नाल ही साडी एक सतर्क ओपोजिशन होने के नाते यह भी जिम्मेवारी बन जाती है कि पंजाब के लोगों को गुमराह ना किया जाए, उन्होंने झूठ का पलंदा या जाली सब्ज बाग ने जिहड़े वो ना दिखाए जाण, उन्होंने उजागर करना भी साडी ड्यूटी बनती है। कल चरणजीत सिंह चन्नी जी ने कहा कि मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो ओहदी कि जिहड़े 0 तो 100 यूनिट तक का रेट है जिहड़ा वो 4 रुपए 19 पैसे की उन्होंने गल की, जिहड़ा कि बिल्कुल गलत है, बोगस है, क्योंकि जो तुसी PSPCL दे और PSCRC के टैरिफ ऑर्डर की गल करते हो वो 4 रुपए 19 पैसे नहीं हैगा, वो 3 रुपए 49 पैसे है। सो 3 रुपए 49 पैसे तो जो आप 1 रुपए 19 पैसे जी उन्होंने कल की है जो वो करते हाँ तो 3 रुपए नहीं घटता, तकरीबन 2 रुपए 30 पैसे के करीब है जोड़ा वो घटता है। सो एक तो यही बहुत बड़ा फर्क है। और इस तो बाद जो 100 तो 300 यूनिट तक जाओगे तुसी वो तकरीबन फर्क है जोड़ा वो 2 रुपए रह जाते, और जो तुसी उस तो उपर 300 यूनिट तो उपर जाने हो तो होर भी वो जोड़ा पैसा वो घट जाता है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि पंजाब के लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार दी गल्लां दे विच आके ये ना कहन मान लैण कि 3 रुपए घट गया, आपदे जिहड़ा पुराने बिल ने टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक ओह ते नवे आउण वाले बिल जिहड़े उन्होंने एग्जामिन जरूर करन। इहदे नाल ही जिहड़ी एक चीज़ होर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिहड़े वेरीएबल है वो तो घटाया गया, पर जिहड़ी फिक्सड कॉस्ट है जिहड़ी कि मैं समझदा हां तुहाडे ध्यान दे विच होएगा कि जदों असीं 3 प्राइवेट थर्मल प्लांटां दे एग्रीमेंटां दी गल करदे हां उदों हमेशा एक फिगर सामने आउंदी सी कि पंजाब दे जिहड़े बिजली दे दरां ने 2 तरीके दे नाल कैलकुलेट होंदियां ने, एक फिक्सड कॉस्ट फिक्सड यूनिट चार्जेस का, दूजा वेरीएबल फिक्सड कॉस्ट जिहड़ी कि पैनी ही पैनी है, वो प्रोडक्शन ते भी पैनी है तो उपर कंज्यूमर के उपर भी पैनी है। उस तो बाद वेरीएबल की किन्ने दी बिजली है जिहड़ी वो परचेज की है जिन्ने दी आपां प्रोड्यूस की। हुण पंजाब दे विच जिहड़े असीं थिन थर्मल प्लांट की गल करते रहे हां उहदे फिक्सड कॉस्ट चार्जेस सी जिहड़े पर यूनिट वो ज्यादा सीगे, पंजाब दे विच अज वो यूनिट भी ने उन्हां दे विचों कोई भी नहीं घटाया गया हैगा। जे 2 किलोवाट वाले की गल कर ले 35 रुपए पर यूनिट पर किलोवाट पर मंथ सीगा, यानी कि 35 इंटू 2 किलोवाट की जो गल करते 140 रुपए ने उन्होंने 2 महीने के साइकिल के आने होने ने। 2 तो 7 वाले का 60 रुपए है और 7 तो 50 किलोवाट वाले का 95 रुपए, जिहदे च रिडक्शन होनी चाहिए सीगी वो नहीं की गई हैगी। इस तरीके दे नाल जिहड़े एक होर बहुत सब तो वड्डा अज सवाल ये कोई दो राय नहीं कि लोगों के उपर बोझ घट पैना चाहिए बिजली का। पंजाब के लोगों की कांच है जिहड़ी उन्हां दी तसल्ली करा रखी है पिछले पौने 5 सालों के विच। ये कल चन्नी साहब आप भी मन्ने ने, इस गल का शुक्र है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ये तो गल मनी कि लोगों की बस करा रखी है महंगी बिजली ने, यह मन्ने ये करके उन्होंने रेट रिड्यूस किया। पर नाल ही बड़ा सवाल ये खड़ा होंदा है कि यह लोगों दी जुत्तियां लोगों के सिर ही पैण जा रही ने, वो किस तरीके दे नाल। असीं भी गल कहते आ रहे हैं, मैं तुहानूं दिखाऊंगा आह वाइट पेपर सी जिहड़ा असीं आम आदमी पार्टी वालों जारी कीता सीगा पिछले साल विधान सभा दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 प्राइवेट थर्मल प्लांटां ਦੇ ਨਾਲ एग्रीमेंट ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 पेज ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
जिस तरीके नाल उन्हां तो लिया जाता है, उन्हां नूं दिता जाता है, मैं समझदा वो कई बारी आप डिस्कस कर चुके, हज़ारां करोड़ करोड़ रुपए जिहड़ा पंजाब दा वो उन्हां 3 प्राइवेट थर्मल प्लांटां नूं फिक्स चार्जिस के रूप में दे दिता जाता है। सासन जिहड़ा कि रिलायंस का प्लांट है उत्थे 17 पैसे यूनिट, मुंद्रा टाटा का प्रोजेक्ट है उत्थे 92 पैसे पर यूनिट। दूर ना जाओ, आ झज्जर हरियाणे दे विच थर्मल पावर प्लांट लग्या होया उत्थे 85 पैसे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है जिहड़ी, ते पंजाब दे विच ₹1 42 पैसे तो लैके वो तकरीबन ₹2 सवा ₹2 तक जाती है। इहनूं रिवाइज रिव्यू करन दी लोड़ सी जिहड़ी कि नहीं होया हैगा। इसे तरीके दे नाल पछवाड़ा कोल माइन है जिहड़ी वो चालू की जानी चाहिए है। बेहतरीन कोल माइन है, पंजाब सरकार की आपदी कोल माइन है। 700 करोड़ रुपया जिहड़ा ओहदा हर साल उत्थों उहनूं चालू ना करन करके ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਐਮਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ T&D ਲੌਸਸ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੌਸਸ, ਉਹ ਜੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਪਾਨ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ 5.5% ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, HP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ 10% ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। पंजाब दे विचों 16% है। 1% T&D यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जे हो जाते हैं तो 300 करोड़ का चूना पंजाब नूं लग जाता है। जे 6% भी आप वध मान लीए कि जिहड़ा कि PSCRC दी आप दी रिपोर्टां कहंदे ने 16.34% जिहड़ा लगदा है। तकरीबन समझ लो 18-1900 करोड़ है जिहड़ा वो पंजाब दे लोकां दे सिर फालतू बोझ है जिहड़ा वो पै रहा है, लंबे समय तो पै रहा है। इसे तरीके दे नाल पिछले समय तुहाडे याद होएगा कि एक ऑर्डर होया सीगा जिहदे तहत 250 करोड़ रुपए जिहड़ा वो कोल वॉशिंग ते ट्रांसमिशन, कोल वॉशिंग और ट्रांसपोर्टेशन का पैसा जिहड़ा वो पंजाब सरकार दे कंज्यूमरां दे सिर पै चुक्या। 250 करोड़ एक बारी पै चुक्या ते 500 करोड़ हर साल अगले 20 सालों के लिए वो पंजाब दे लोकां दे सिर पैण जा रहा है। जिहड़ियां पंजाब दे विच टैक्सेस और लेवीज ने पर यूनिट वो ₹1.33 हाईएस्ट ने। बाकी सारिया स्टेटां दे विच 9 पैसे तो लैके 25 पैसे तक ने, पंजाब दे विचों हाईएस्ट ने। ये सारिया चीज़ां सीगियां जिन्हां नूं मैं इस वाइट पेपर दे विच कलमबंद कीता सीगा ते ओहदे अकॉर्डिंगली असीं क्लेम कीता सीगा, असीं दावा कीता सीगा कि जे इन्हां चीज़ां दे उपर पंजाब सरकार गौर फरमाले ते 3 ਤੋਂ 4 रुपए पर यूनिट है जिहड़ा वो सस्ता किया जा सकदा। तकरीबन 5 ਤੋਂ 6 हज़ार करोड़ रुपए जिहड़ा वो बच जाएगा। हुण क्योंकि पौने 5 साल तक सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिहड़ी वो सुत्ती रही ते हुण क्योंकि वोटां सिर ते आ गईयां, लोकां नूं फिर मुड़ के दोबारा सब्जबाग दिखाउणे ने, लोकां नूं दोबारा बेवकूफ बनाउणा है। इस करके बिजली तो सस्ती कर दी। पहला एक मैं गल दसी कि जिहड़ा 3 रुपए इन्हां ने कहा 3 रुपए नहीं हैगा। टैरिफ ऑर्डर चैक कर लो, लोग बिल चैक कर लैण, दुੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ सामने आ जाएगा। दूजी गल जदों तुसीं सस्ता कर रहे हो, बिजली सस्ती कर रहे हो, असीं भी कहने कि सस्ती मिलनी चाहिए। पंजाब पावर सरप्लस स्टेट है, इत्थे सोलर भी है, इत्थे हाइडल भी है, इत्थे थर्मल भी है, इत्थे हरेक तरीके की बिजली पैदा होंदी है। ते फिर भी आ चीज़ां जिहड़ियां मैं पहला तुहानूं गिना के हटिया, इहदे उपर गौर फरमाउण दी बजाय, इहदे उपर काम करन दी बजाय 3316 करोड़ रुपए का जिहड़ा एडिशनल पंजाब सरकार कहदी है असीं होर सबसिडी जिहड़ी दे दित्ती। सबसिडियां ते क्रॉस सबसिडियां दुनिया के हरेक कोने दे विच हरेक वर्ग नूं दित्तियां जांदियां ने, उहदे च कुछ गलत नहीं है, पर यह नहीं हो सकता है, यह संभव नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है, तो यह होना भी नहीं चाहिए है कि एक पासे तो तुसी लुट का दौर है जिहड़ा वो मचा रखिया, वो जिहड़े घारे पाए हुए ने, जिहड़ा इन्हां ठगियां ठोरियां दे तहत सरकारां दे लीडरां कोले, अफसरां कोले ते माफिया कोले पहुंचदा है, वो तुसी बंद नहीं कर रहे। ते लोकां दे उपर ऑलरेडी जिहड़ा कि तकरीबन 10,650 करोड़ का 10,667 करोड़ का ऑलरेडी सबसिडी का बिल पंजाब का हैगा। 3300 करोड़ जुड़ गया, 14,000 करोड़ है जिहड़ा ओह पावर सबसिडी का बिल हो गया पंजाब दे विच। ऑलरेडी पिछले सालों दे विच तकरीबन 3500 करोड़ रुपए का जिहड़ा अज मैं तुहानूं परसों की तारीख की गल करा 31 अक्टूबर नूं 3450 करोड़ सी जिहड़े ਉਹ ऑलरेडी पंजाब सरकार हजे तक PSPCL ਦਾ ਦੇ नहीं सकी हैगी। 1500 1450 करोड़ है जिहड़ा ਉਹ हर एक महीने ਉਹ देना पैंदा। 1450 करोड़ इस महीने ਦਾ जुड़ जाना है। 5000 करोड़ है जिहड़ा ਉਹ सरकार ਦਾ ऑलरेडी सरकार ਵੱਲ ड्यू है PSPCL ਦਾ। ਜਿਹੜਾ PSPCL बिजली बोर्ड 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ 20600 करोड़ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, बोझ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ 34000 करोड़ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਠੋਰੀਆਂ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਾਰਮ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਭਰਿਓ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਲੇ। ਘਰ ਘਰ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਰ ਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, 51,000 ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਇਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 14,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਠੋਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰ 35% ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ, 35% ਕਲੇਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 35% ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਸ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਅਮਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਮੇਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਤ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਚਤ ਹਜੇ ਕੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਜਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਜ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤੀ 100 ਕਰੋੜ 3 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 16 ਪੰਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ
ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਗਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪੀਐਸ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੀਪੀਐਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ 3 ਪੀਪੀਐਸ ਰੱਦ ਕਰ ਲਓ, ਐਗਰੀਡ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਸਸ 16.5% ਨੇ, ਆਈਡਲੀ 9 ਤੋਂ 10% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1800-2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ 250 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, 500 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 3 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਚੋਂ, 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਐਸ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੋਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 2 ਟੈਂਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 12-14 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 7-8 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਉਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸੋਲਰ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਾਹੇ ਸੋਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਈਡਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਪਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ? 2 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਹੈ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ 3 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਘਟਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ? 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ 70 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 70 ਪੈਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਨੇ 0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਤੇ 100 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 7 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸਾ, 300 ਪਲੱਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 8 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ। ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 3-4-19 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 4-19 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ 49 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20% ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ 4-19 ਬਣਾਤਾ। 4-19 ਚੋਂ 3 ਘਟਾ ਦੇ 1-19 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1-19 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਈਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2-30 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2-30 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕਢਾਈ ਰੱਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਕਢਾਈ ਰੱਖੀਆਂ? ਨੰਬਰ 1।
ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ 3316 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਧੂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ 3316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ। PSPCL ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ 5 ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ PSPCL ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਨਵਾਂ 3300 ਕਰੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ 20700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ ਸੀਗਾ PSPCL ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 34000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਗੱਫੇ ਤਾਂ ਵੰਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਪਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਰੇ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 6 ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੌਜਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੋਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ PPA ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 PPAs ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। 5 ਸਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ 40 ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਸ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 30000 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਲਟਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।